Dear participants, good morning everyone present here. It's my privilege to welcome you all to the sixth day of 7-day workshop, International Web Workshop on Translation and Research, a Contemporary Perspective. A quotation runs as, give me 6 hours to chop down a tree, and I will spend the first 4 hours in sharpening the axe. Hope we, the participants of this workshop, have spent the past 5 sessions to sharpen our knowledge about translation, and we are ready to expose ourselves and come out with flying colors in the field of translation. Of course, this is a golden opportunity given to me to make this platform available internationally, and I feel I should thank the principal, management, teaching staff, members of the Srivasvi College for encouraging me in my maiden attempt through online. Dear participants, good translators are not made overnight. It involves hard work, sleepless nights, and determination. Let's too be determined. When I planned for an international workshop on translation, I was aware that I should feed the need of all the participants. But still, I don't want to miss out Susila Ma, as I felt she would be the right person to address the title translation from the translator's perspective. Some of our participants are from outside Tamil Nadu and India. To cater their need, on my request too, she has translated her presentation into an English script. Though she is from Tamil department, she is a versatile personality in English language too, and hence she will be fulfilling the need of all participants today. Let me get into the happy moment of introducing you to today's keynote speaker. Words travel worlds. Translators do the driving. Here we have the driver who took the Tamil readers to the Russian world by translating the words of Dostoevsky into Tamil. Dr. M.A. Susila, ma'am, retired professor of Tamil in Fatima College, Madurai. She has also served as the college vice principal for 2 years. She has been a great supporter to the literary world since 1970. She served the readers by her excellent witty books, which includes a novel, Yadumahi, and 4 short stories titled Paruvangal Marum in 1985, Pudiya Pravesangal in 1994, Tadai Votangal, and Devandi. It depicts variety of knowledge. She is not only the prolific writer, but a great translator whose novel Yadumahi is also translated from Tamil to English. She has translated the Russian novels Crime and Punishment and The Idiot, authored by Dostoevsky, from English to Tamil. She has written many short stories, novel, and translated works too. Inspired with the source language writer Dostoevsky, she visited Russia recently to pay personal homage to him and revived her memory. She was recently honored as the true voice of Dostoevsky by the Russian Culture Center and Vishnupura Ilakya Vattam at Chennai. We are proud and honored to introduce a proficient scholarly professor, writer, and translator, our respected Ma'am Susila, on this platform of translation workshop. I am really honored to have Susila Ma'am here. Dear participants, I want to underline some words as only the impossible journey is the one you never begin. So, we are now into the journey and we will reach the destination of the translation world. With this few words of introduction, I welcome Cecilia ma'am to this session and I hand over the floor to her, wishing all the participants a good learning session. Thank you all. Susila ma, you can take your floor. Yes. Good morning, everybody. At the outset,
I wish to thank the management, principal, Department of English, head of the department and other members, and in particular Dr. Maithili, the coordinator of the translation workshop, for giving me an opportunity to take part and share my views with you all. As the workshop is in progress for past 1 week, I think we need not go deep into the history of translation, its various theories, techniques, types of translations, etc. Instead, I think it will be very useful and apt if I could share some of my personal experiences while during doing the translations of Fyodor Dostoevsky and others for past 10 years, the challenges I encountered, the gratifications that came my way. As Tamil poet Bharati says, மறைவாக நமக்குள்ளே பழங்கதைகள் பேசுவதில் ஒரு மகிமை இல்லை. So, I think we need not waste our time much over the grammar of translation, as we could learn so much from Google, and you are all listening to the theories from various experts for past 5 or 6 days. Moreover, I want to talk to you not as a professor well versed in the theories of translation, but only as a translator who is doing translations in Tamil from English and till date seriously involved and indulging in that field. To tell you the truth, actually I am not a professional translator or did any translations till my late 50s. From my childhood days, my interest was focused only on creative writing, and my ambition was to become a creative writer someday or other. Though I pursued my career as a Tamil professor, I was writing short stories now and then, and they started appearing in journals from 1979. Incidentally, I became a translator, that too of a well-known literary genius, Fyodor Dostoevsky. The story is like this. As soon as I retired from job, I had to go far away to north, leaving the place, people, and everything near and dear to me. During that period, I could not concentrate much on creative writing. I wanted to retain my touch with literature, my touch with writing in some way or other. So I just went through some of the pages of Crime and Punishment by Dostoevsky. A publisher gave me that book before leaving Madurai, asking me to consider it for translating. Even at that time, my mind was not tuned to undertake that work, as I had not ventured into the field of translation till then. But as I started reading the novel and crossed 10 or 15 pages, I became as if possessed by the writing, and the Tamil form of each word and sentence started running in my mind without any effort of my own. It was like someone giving some dictation from somewhere. I was indeed thrilled by that mystic experience, which I could not believe even today, and started writing the words of Dostoevsky, Crime and Punishment in Tamil. உண்மையில் அது மிகவும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம். நானே ஒரு கூடு விட்டு கூடு பாய்ந்தது போல தாஸ்தாஸ்கியினுடைய உள்ளம், தாஸ்தாஸ்கியை எனக்குள்ளே புகுந்து கொண்டு விட்டது போல எனக்கு ஒரு பிரமை. அவரே என்னுள் புகுந்து கொண்டு அவரே தன்னை தமிழில் எழுதி செல்கிறாரோ என்பதை போன்ற ஒரு மன மயக்கம், ஒரு மன பிரமை என்னை ஆட்கொண்ட நேரம் அது. அவர் என்னை ஆட்கொண்டு என்னை இயக்கியது போல நான் உணர்ந்தேன். Once I started the work, only the literary giant led me throughout and made me complete the translation within 8 months. அது நடக்கல அப்படின்னு சொன்னா அந்த மொழிபெயர்ப்பு, அவ்வளவு பெரிய மொழிபெயர்ப்ப 8 மாதங்களில் என்னாலே முடித்திருக்க முடியாது. Though I cannot deny the fact that there were a number of challenges
I had to overcome while crossing the bridge. In spite of the difficulties and hurdles, when the finished product was published, accepted, and appreciated by the readers, it gave me an immense satisfaction that I had done my best. During the process of the work and after it was over, I could arrive at some findings. Actually, your observations that I want to share with you all, which may be valuable and useful to you all. Though I have handled theories of translations for my PG students, I think they were not of much use while I took up the work of translation. That is my first and foremost finding. Other than knowing the methods of translation, it is most important to understand the heart of the author. That's what I think. The heart of the author should be understood, whom we translate, his or her exact wavelength, the vision they conceive, the emotions, the emotional conflicts, and the innate message they actually wanted to convey in a subtle way. For that, I think we should have a deep attachment and bonding with the script. We should love the text that we translate. அந்த பிரதி நமக்குள் புகுந்து கொண்டு நம்மை ஆட்டி படைக்க வேண்டும். நம்மை எப்படி ஒரு படைப்பாளியை அவன் மனதிலே சுமக்கிற கரு ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவனை ஆட்டி படைக்கிறதோ, அவன் விழித்திருக்கும் போதும் அவன் உறங்கும் போதும் அவன் என்ன வேலை செய்தாலும் அது அவனுக்குள்ளே புடைந்து கொண்டிருக்கிறதோ, அதே போல மொழியாக்கம் செய்யக்கூடிய பிரதியும் நமக்குள்ளே புகுந்து கொண்டு நம்மை அலைக்கழிக்க தொடங்கிவிட்டால், நம்மை சிந்திக்க வைத்து விட்டால், அப்பொழுதுதான் நமக்கு அந்த பிரதியின் மீது உண்மையான ஈடுபாடும் அதன் மீது உண்மையான பற்றும் ஏற்பட்டதாக போகும். அண்மையில் இப்பொழுது மைத்திலி சொன்னார்கள், என்னுடைய யாதுமாகி பிரதியை சென்னை எத்திராஜ் கல்லூரியின் ஓய்வு பெற்ற ஆங்கில பேராசிரியை என்னுடைய தோழி காதம்பரி அவர்கள் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். அந்த பிரதியை படித்தவுடனேயே அந்த பிரதியின் மீது ஏற்பட்ட ஒரு அளப்பரிய ஈடுபாடுதான் அந்த பிரதியை தேவி த பவுண்ட்லெஸ் எ டாட்டர்ஸ் இன்வர்ட் ஜெர்னி என்ற பெயரிலே அவரை மொழிபெயர்க்க வைத்தது. அண்மையிலே அந்த புத்தகம் வெளியாகி இருக்கிறது. அதனாலே அது என்னுடைய அனுபவம் மட்டுமல்ல, அவர்கள் அந்த பிரதி மீது எவ்வளவு தூரம் அவர்கள் ஆழமான பற்று வைத்திருந்தார்கள், அன்பு வைத்திருந்தார்கள், அந்த பிரதிக்குள்ளே எப்படி நுழைந்து நான் பார்க்காத கோணங்களை எல்லாம் அவர்கள் அலசி எடுத்தார்கள் என்பதை நான் கண்டிருக்கிறேன். அதனால் அது என்னுடைய அனுபவம் மட்டுமல்ல, every committed translator will have the same experience. To put it in Dr. K.S. Subramaniam's words, K. Subramaniam is the translator of a Tamil novelist, well-known Tamil novelist, Jayakanta. He says, Subramaniam says, a translator should have total involvement and should enjoy the script selected. If at all my translations receive good feedbacks, I think it's not because of my hard work alone, but it is due to my attachment with the text I took up. My next observation, this is the first observation. My next observation is to enrich our language skill throughout our life. In the midst of all tides, if we want to become either a creative writer or a translator. வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஒரு சமுத்திரம் தான். நன்மை தீமை எல்லாவற்றுக்கும் நடுவிலே தான் நாம் வாழ்கிறோம். நல்லது தீயது எல்லாமே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அலைகள் போல மறிந்து மறிந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் அலை ஓய்ந்து எப்படி நாம் கடலிலே குளிப்பது சாத்தியப்படாதோ, அதே போல எழுத வேண்டும் என நினைத்தோம் என்று சொன்னால், நீச்சல் பழக வேண்டும் என்றால் தண்ணீரிலே குதிக்க வேண்டும். அதே போல அது கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி, அது மொழிபெயர்ப்பாக இருந்தாலும் சரி, எழுத தொடங்கி விட வேண்டும். நமக்கு எப்பவுமே ஒரு ஒயிட் பேப்பர் ஃபியர் என்று சொல்லுவார். எழுத தொடங்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள், அதை நாம் if we overcome that, we can cross any hurdle can cross easily. So for that we should develop language skill. அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா, எழுதி பார்க்கிறது. இன்று வரை நான் நினைப்பது என்ன என்று சொன்னால், ஏதாவது ஒன்றை எழுதி பார்த்து கொண்டே இருப்பது, எழுதி பழகி கொண்டே இருப்பது. We should
have constant touch with the language. எந்த லாங்குவேஜா இருந்தாலும் சரி, ஒன்றை எழுத வேண்டும் என்று நினைத்தோம் என்று சொன்னால் தினந்தோறும் ஒரு 4 வரிகள் ஏதாவது ஒன்று, அது சும்மா வெத்து அரட்டையா கூட இருக்கலாம், ஆனா ஒரு நல்ல மொழியில நாம் அதை எழுதி பழக வேண்டும். குறிச்சு அந்த காலத்திலே கடிதம் எழுதுகிற பழக்கம் இருந்தது. அது நம்முடைய மொழியினுடைய கூர்மையை, மொழியை வளப்படுத்துவதற்கு மிகவும் உதவியது. பிற்காலத்திலே இந்த மாதிரி வேற வாட்ஸ்அப் போன்ற பேஸ்புக் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்த பிறகு நாம் தொடர்ச்சியாக எழுதுகிற அந்த நுட்பத்தை, அந்த கலையை, அது ஆங்கிலமாக இருந்தாலும் தமிழாக இருந்தாலும் வேறு எந்த மொழியாக இருந்தாலும் இழந்து விட்டோம். ஆனால் a creative writer or a translator, எழுத வேண்டும் என்று நினைக்கிற ஜேர்னலிஸ்ட் யாராக இருந்தாலும் சரி, எழுத வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, எழுத்தை எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலேயும் கைவிடக்கூடாது. We should practice it constantly and continuously, and we should practice writing as a penance. அதை ஒரு தவம் போல, அன்னைக்கு ஒண்ணுமே தோணலைன்னா கூட அன்றைக்கு என்ன நடந்தது என்பதை கூட ஒரு 4 வரியிலே நாம் எழுதலாம். Whether we publish them or not, that doesn't matter. That protects our language from rusting and develops our diction. In translating fictions, I think if you have some experience in story writing, creative writing, or at least if you have read a number of standard fictions and short stories, it will add to the quality of translation, because we can go with the story form of the original without hindering the structure. இந்த இடத்தில் நான் ஒன்று சொல்ல வேண்டும். நான் சொன்னேன் முதல்ல, I started my career as a short story writer. அதை எழுதி பழகியது எனக்கு ஒரு வகையில இன்று வரை நான் எழுதி பழகுவதாகத்தான் நான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். எப்படி ஆர்.கே. லக்ஷ்மண் அப்படிங்கிற கார்ட்டூனிஸ்ட் சொல்கிறார், நான் வரைய வேண்டிய கார்ட்டூன் இன்னும் பாக்கி இருக்கிறது, இன்னும் எஞ்சி இருக்கிறது. தாகூர் சொல்கிறார், இன்னும் ஸ்ருதி மீட்டப்படாமலே இருக்கிறது. நோபல் பரிசு பெற்ற தாகூர் சொல்கிறார், இன்னும் பாடல் எஞ்சி இருக்கிறது, இன்னும் ஸ்ருதி மீட்டுவதிலேயே காலம் கழித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ஒன்ஸ் we get a satisfaction, நான் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி வந்து விட்டது என்று சொன்னால் நாம் தேங்கி போய்விடுவோம். எனவே ஏதாவது ஒன்றை எழுதி பார்த்து கொண்டே இருப்பது. அதுல இந்த கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது, ஒரு ஸ்டோரி ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது, அல்லது ஸ்டோரி ரீடிங், ஃபிக்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன்ல தட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். பிகாஸ் இந்த இடத்துல நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும். ரஷ்ய மொழிபெயர்ப்புகளை நான் ஆங்கில மொழியாகத்தான் செய்தேன். ஆனால் அந்த மொழி அது பின்னால அந்த ஆர்குமெண்ட்டுக்கு வில் கம் லேட்டர். ஆனால் ரஷ்ய மொழியிலிருந்து நான் ஆங்கிலம் வழியாக தமிழுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தேன். ரஷ்ய மொழியே தெரிந்து அல்லது மூல மொழியே தெரிந்து அதை செய்யும் பொழுது அது மிகச் சிறப்பாக இருக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது அதுல எனக்கு ஒரு சின்ன அனுபவம் ஒன்று நேர்ந்தது. ரஷ்ய மொழி தெரிந்த ஒருவர் செய்த ஒரு கதை, புனைகதை மொழிபெயர்ப்பு, ஒரு பெரிய நாவலினுடைய மொழிபெயர்ப்பினுடைய ஒரு சில பகுதிகள் எனக்கு மதிப்பீட்டுக்காக வந்தன. பார்க்க வேண்டும் ஒரு சில பக்கங்கள். ஆனால் அதுல கதை போக்கு இல்லை. அவர்களுக்கு ரஷ்யன் தெரிந்திருக்கலாம், அந்த மூல மொழி தெரிந்திருக்கலாம். ஆனால் அது எப்படி கதை போக்கோடு கொண்டு செல்வது, அந்த ஸ்டோரி ஃபார்ம் விதவுட் ஹிண்டரிங் த ஸ்டோரி ஃபார்ம், ஹவு டு டெவலப் இட், ஹவு டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இட் டு த டார்கெட் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது தெரியவில்லை. தட் வாஸ் லேக்கிங் இன் த ஸ்கிரிப்ட் என்பதை என்னாலே கண்டுகொள்ள முடிந்தது. அது அப்படி பகுதி பகுதியாக துண்டு துண்டாக நின்றது. There was no coordination. So I think it will be useful if we have the creative talent also while we translate. If we could develop, அடுத்தது நம்ம இந்த language skill பத்தி, we were dealing with the language skill. If we could develop a kind of mastery over our language, a kind of command over it. எப்ப கமாண்ட்னா அது பெருமிதமா சொல்ல முடியாது, அது பழகிறது தான். சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் என்பது நமக்கு புழங்குகிற மிகப்பெரிய ஒரு வாக்கியம், ஒரு வேத வாக்கியம், ஒரு மந்திரச்சு, ஒரு ஆப்த வாக்கியம் என்றே சொல்லலாம். Then we can have a command over the language. Then we can as well face the challenges we encounter during translation. Translation இருந்தாலும் சரி, கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்கா இருந்தாலும் சரி, நமக்கு அந்த மொழி வசப்பட்டு விட்டது என்று சொன்னால், அந்த மொழியை நம்முடைய வசமாக்க முடிந்தது என்று சொன்னால், மொழி வசமாகுவது என்று சொன்னால் மொழியில இருக்கிற எக்கச்சக்கமான வார்த்தைகள். இப்ப கம்பனை எடுத்துக்கொண்டால் சொல்லுதல் அப்படிங்கிறதுக்கு எத்தனை வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறான். நவீன்றான், புகன்றான், கழன்றான், செப்பினான் என்று எத்தனை வார்த்தைகள். இந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா டிக்ஷன் என்று நாம் சொல்கிறோம். அப்படி நம்ம வாசிக்கும் பொழுது, நாம் எழுதி பழகும் பொழுது
நம்முடைய சொல் அகராதி, நமக்குள்ளே இருக்கிற சொற்களஞ்சியம் நாள்தோறும் பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது. அன்றன்றைக்கு புதிதாக வருகிற வார்த்தைகள் அது நமக்குள்ள தானாவே வந்துடும். நாம டிக்ஷனரியை தேடி போக வேண்டாம். நமக்குள்ளேயே ஒரு சொற்களஞ்சியம் நமக்குள்ளேயே உருவாகி விடுகிறது. அதே போல நம்ம எழுதி பழகும் போது அந்த எப்படி சிக்கலான சொற்கள், சிக்கலான தொடர்கள், சிக்கலான வாக்கியங்கள் இவற்றையெல்லாம் எப்படி அந்த மூலத்தினுடைய தன்மை கெடாமல் கொண்டு வருவது என்பதையும் இந்த மொழி நம்முடைய வசப்பட்டு விட்டால் அது சாத்தியமாகி விடுகிறது. அதான் by developing language skills in target language, source language, target language, எந்த from which language we translate, that is called source language, and to which language we bring it, that is called target language. So by developing language skills in target language, source language நமக்கு ஸ்கில் இருக்க வேண்டியதுதான். ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை புரிதல் என்ற அளவிலே அது இருந்தால் போதுமானது. ஆனால் டார்கெட் லாங்குவேஜ்ல நமக்கு we need more skill, we need more diction. அது காம்ப்ளிகேட்டட் சென்டென்சஸையும் எழுதக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் நம்முடைய வசப்பட வேண்டும். By developing language skills in target language, it won't be difficult for us to translate complicated phrases or sentences. As a result, இதனால என்ன கிடைக்குது? We achieve one of the best qualities of the translation, that is readability. சரளம் என்று சொல்லி எப்போ மொழிபெயர்ப்பை மக்கள் படிப்பது மிகவும் அரிது. ஒரு சில பேர் தான் மொழிபெயர்ப்புகளை படிக்கிறாங்க. படிப்பவர்கள் இப்பொழுது படிப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கையே குறைவு. அதிலும் மொழிபெயர்ப்பை படிப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை இப்பொழுது ஒரு சமகாலத்திலே ஒரு 5-6 வருடங்களாக அவர்களுடைய எண்ணிக்கை கூடி வருவது நமக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய விஷயம். ஏன் படிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா, ரீடபிலிட்டி இல்லாத ரீடபிலிட்டி லேக்கிங் அப்படிங்கிற காரணத்தினால்தான் அதை படிக்க முடியவில்லை. இந்திரா பார்சாரதி ஒரு கூட்டத்துல பேசும்போது சொன்னார், அது ரீடபிளா இருந்ததுனால என்னால கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்டை 2 நாட்களில், அத்தனை வயதிலையும் கூட 2 நாட்கள் 3 நாட்களிலே என்னாலே கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்டை படிக்க முடியுது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் ரீடபிலிட்டி. அப்ப நம்ம எதை டெவலப் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னா, சரளமா இந்த ஓட்டம் தடைப்பட்டு போனா அந்த ரீடர் தேங்கி நின்று விடுவான், தயங்கி நின்று விடுவான், அடுத்த பக்கத்தை அவன் புரட்ட மாட்டான். அதனால அதற்கு முக்கியமாக தேவைப்படுவது ஒரு சரளமாக கொண்டு செல்கிற அந்த தன்மை. அது ரொம்ப முக்கியம். இது எந்த இடத்துல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துன்னு சொன்னா, ஐ ஹவ் டிரான்ஸ்லேட்டட் இடியட் அண்ட் கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட். அதெல்லாம் 1000 பக்கம், 1000 and 2000 pages. இடியட்லாம் பார்த்தா இட் ஹஸ் 4 parts. கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் 1000 pages, 1000 more than 1500, 2000 pages. ஆனா அதையெல்லாம் செய்வது கூட that was not a difficult task for me, but it was so difficult for me to do notes from the underground. ஏன்னால் அதனுடைய மொழி அவ்வளவு ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட், அந்த விஷயமும் அவ்வளவு காம்ப்ளிகேஷன். எக்ஸிஸ்டன்ட் பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸிஸ்டென்ஷியலிசம், அகச்சுழிப்புக்கள். ஒரு தனி மனிதனுடைய சாலிலாக்கி மாதிரி அல்லது மோனோலாக், இன்டீரியர் மோனோலாக், அதை அவன் தன்னுடைய சொற்களிலே சொல்லுகிறான். 2 பகுதிகளாக அமைகிற மிகச் சிறிய ஒரு நாவல் என்று நாம் சொல்கிறோம். அவ்வளவு பெரிய நாவலை 8 மாதத்துல என்னால டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடிந்தது. ஆனால் நோட்ஸ் ஃப்ரம் த அண்டர் கிரவுண்ட் இட் டுக் more than 2 years because it was so complicated. அகச்சுழிப்புக்கள், ஒரு மனிதனை தனக்குள்ளே முரணிக்கொண்டு தர்க்கம் செய்து கொண்டு, எதிரும் புதிருமாக தர்க்கம் செய்து கொண்டு பேசுவது போன்ற பல வகையான அவனுக்குள்ளே நிகழ்த்தக்கூடிய உரையாடல்கள் அவனுடைய மனத்துக்குள்ளே சென்று நான் அதை பார்க்க வேண்டியதாக இருந்தது. So it was so difficult. Mostly the language skill helps us to choose the exact, இப்போ எக்ஸாக்ட் ஈக்குவலண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். தமிழ்ல நிகரன் என்று அவர்கள் டெக்னிக்கலா சொல்லணும்னா ஈக்குவல் வேர்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? சோர்ஸ் லாங்குவேஜ்ல இருக்கிற அதே வார்த்தைன்னா வேர்ட் டு வேர்ட் லிட்டரல் டிரான்ஸ்லேஷன் கிடையாது. பட் we should find the exact equivalent. To refer the dictionary, we can refer the dictionary, we can browse internet, we can do anything. ஆனால் அதையெல்லாம் விட முக்கியமாக நான் நினைப்பது நம்முடைய இன்னர் லீட். Mostly the language skill helps us to choose the exact equivalent in the original text and not a dictionary or browsing the net can do it. அதை வச்சு எல்லாரும் செஞ்சிட முடியாது. அப்ப கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்ல போய் எல்லாம் கொடுத்தாதான் அந்த கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்ல போய் கொடுக்கும் பொழுது அது எவ்வளவு மோசமாக எவ்வளவு அபத்தமாக இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒரு உயிரோட்டமுள்ள டிரான்ஸ்லேஷனாக அல்லாமல் ஒரு உயிர்ப்பே இல்லாத ஒரு மொழிபெயர்ப்பை கூட சொல்ல முடியாது.
கொஞ்சம் கூட உண்மைக்கு கொஞ்சம் கூட பக்கத்திலே வராத ஒரு வரட்டு டிரான்ஸ்லேஷனாகத்தான் அது அமையும். பொதுவாகவே வேர்ட் டு வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன், அது கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் ஆக இருந்தாலும் சரி, மனிதர்கள் செய்தாலும் சரி, எப்போ when we go for word to word translation, literal translation, that won't be true to the text and it won't be nice. Mostly the language skill helps us to choose the exact equivalent in the original text and not a dictionary or browsing the net can do it. A good translation will go for words that are suitable to the context. Context is the not word to word literal translation. And among so many synonyms, லிப்கோ நான் வந்து தமிழ்ல பார்க்கணும்னா லிப்கோல புரட்டினா ஒரே வேர்டுக்கு எக்கச்சக்கமான synonyms கிடைக்கும். That we find among so many synonyms find in the dictionary a total, ஆனா அது 10 synonyms இருக்கும். ஆனா அது எதுவுமே எனக்கு பொருத்தமாக இருக்காது. அந்த கான்டெக்ஸ்டுக்கு அந்த 10 வார்த்தைகளும் எனக்கு பொருத்தமாக இருக்காது. ஆனால் திடீரென்று a totally different word will emerge, will flash in my mind from the blues if we develop that skill of language. அப்ப நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு டிக்ஷன், நான் பேர் சொன்ன மாதிரி நமக்குள்ளே ஒரு சொற்களஞ்சியம் இருந்தால் அதிலே இருந்த அந்த வார்த்தை தானாகவே ஜனித்து வரும், தானாகவே அது மேலெழுந்து வரும். அதுதான் மிகச் சரியான வார்த்தை, அதுதான் நம்முடைய உணர்வுக்கு தட்டுப்படுகிற ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும். That word will be more suitable than the dictionary meanings. There will be definitely some, third point, there will be definitely some socio-cultural, political differences in the text that we undertake for translation, whether they are written in Indian languages or Western European languages. இப்ப தமிழ்ல எடுத்துக்கொண்டால் நிறைய வட்டார வழக்கு நாவல்கள்லாம் வருவதை நாம் பார்க்கிறோம். காலங்காலமாக வட்டார வழக்கு நாவல்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதிலே உள்ள கலை சொற்கள், அதிலே இடம்பெறுகிற சொலவடைகள், அதிலே இடம்பெறுகிற பழமொழிகள் அவ்வளவு தூரம் போலேனாலும் உறவு பெயர்களை எடுத்துக்கொண்டால் நம்ம சித்தப்பா பையன், மாமா பையன், அத்தை பையன் எல்லாம் சொல்றோம். ஆனா அது ஆங்கிலத்திலே வைக்கும் பொழுது கசின், நெவ்யூ, நீஸ் அப்படிதான் நம்ம சொல்ல முடியும். அதற்கு மேல மெட்டர்னல், பெட்டர்னல் அப்படிங்கிற மாதிரி அட்ஜெக்டிவ், மெட்டர்னல் அங்கிள், இங்க தாய் மாமன் அப்படின்னு சொல்றத அந்த மாதிரி நம்ம உறவு பெயர்கள் சொல்லும் பொழுது நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். அதே போல அவர்களுடைய இப்ப ரஷ்ய கலாச்சாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய உணவு, அவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவு, அதை வந்து நான் இங்க பணியாரம் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இது வந்து அவ்வளவு பொருத்தமா இருக்காது. அதனால அவர்கள் சாப்பிடுகிற உணவு என்னவோ அதை போட்டு விட்டு அதற்கு நான் வேறு ஏதாவது ஒரு வகையிலே அதற்கு நாம் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். Because there will be variations, the names of places, people, their life conditions, climate, everything will differ from ours. அது எல்லாமே நமக்குள்ள மாறி இருக்கும். ரஷ்ய நாவல் எடுத்துட்டோம்னா ரஸ்கோல்னிக்கோவ் நடந்து போகிறான், மாலை 9 மணி அப்படின்னு வரும். அப்போ ஒரு தமிழ் வாசகனுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்படும். மாலை 9 மணின்னு எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு. அப்ப அந்த ரஷ்யாவினுடைய பருவ நிலையை, அந்த தட்பவெப்ப நிலையை புரிந்து கொண்டால்தான் அந்த மாலை 9 மணி வரை சூரிய அஸ்தமனம் என்பது நிகழவில்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்ப அது தப்பு. சாதாரணமா படிக்கிற ஒரு வாசகர் வந்து அது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டருடைய ஸ்லிப் என்று நினைக்கலாம். ஆனால் அது தோன்றாத அளவுக்கு அதை கொண்டு போக வேண்டியது ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டருடைய முக்கியமான ஒரு கடமையாக ஆகிறது. இந்த மாதிரி நிறைய மாறுபாடுகள். அந்த ரஷ்ய நாவல்கள்ல பாத்தீங்கன்னா மிலிட்டரி ரேங்க்ஸ் வித்தியாசமான, ஏனென்றால் அது இராணுவ தன்மை உள்ள ஒரு கட்டமைப்பு. அந்த கட்டமைப்பிலே அவருடைய அந்த இராணுவ தரத்தின்படி அந்த ரேங்க் என்று சொல்கிறோம், அவருடைய பெயர்கள் இருக்கும். அதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு அவற்றை நாம் உள்ளபடி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கிறது. அதனால அவ்வளவு வேரியேஷன்ஸ் நம்மிடத்திலே இருந்தாலும் கூட அதை நாம் கொண்டு வருவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும். அது ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டருடைய முக்கியமான ஒரு கடமையாக ஆகிறது. ஆனால் நம்ம எதை நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், in spite of all the variations, we can find some emotions and problems common to the whole of humanity. அங்க வந்து பேர் வேறையா இருக்கலாம், ரஸ்கோல்னிகோன்னு இருக்கலாம், கேத்தரினா இவானோவ்னான்னு இருக்கலாம், பல வகையாக பெயர்கள்ல மாறுபாடுகள் இருக்கலாம். ஆனால் பெயர்களிலே மாறுபாடுகள் இருந்தாலும் அந்த பெயர்களுக்குள்ளே துடிப்பது ஒரு மனிதனுடைய ஆத்மா. புதுமைப்பித்தனாதான் சொல்லுவாரு, தமிழினுடைய ஒரு பயனியர் ரைட்டர், ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் புதுமைப்பித்தன் சொல்லுகிறார், விசித்திரமான விபரீதமான உடையாக இருக்கலாம். அவருடைய பெயர் என்னுடைய நாவல் மொழியாக்கங்களை படிக்கக்கூடிய சில நண்பர்கள், சில இலக்கிய ஆர்வலர்கள்
பேரை படிக்கவே முடியல, பெயர் ரொம்ப நீளமா இருக்கு, வாய்க்குள்ளே என்னுடைய பெயரை விட்டுருங்க, அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை பாருங்கள், அதற்குள்ளே என்ன உணர்வு துடிக்கிறது. அண்மையில நான் ஒரு ஆண்டன் செக்காவுடைய மிகச்சிறிய ஒரு சிறுகதையை கனலின் இணைய இதழுக்காக நான் மொழிபெயர்த்து தந்தேன். கிறிஸ்துமஸ் சமயத்தில், அட் கிறிஸ்துமஸ் டைம் என்பது அந்த கதையினுடைய பெயர். மிகச்சிறிய ஒரு கதைதான். ஒரு பெண்ணிடமிருந்து, மனம் செய்து கொடுத்து ஒரு பெண்ணிடமிருந்து கடிதம் வரவில்லை, ரொம்ப நாள் ஆச்சு, 5 வருஷம் 10 வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகி, ஆனால் அந்த பெண்ணிடமிருந்து ஒரு கடிதம் கூட வரவில்லையே என்று உயிரோடு இருக்கிறாளா இல்லையா என்று அந்த பெற்றோர் தவிக்கிறார்கள். அவளுக்கு ஒரு கடிதம் எழுத வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள், ஆனால் அவர்களால எழுத முடியல, எழுத தெரியல. யாரோ ஒரு ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரனை வைத்து, ஒரு குடிகாரனை வைத்து, அவன் ஏனோ இவர்கள் ஒன்று சொல்ல அவன் ஒன்று எழுதுகிறான். ஒரு வழியாக அதை தபாலிலே சேர்க்கிறார்கள். அது முதல் காட்சி. இரண்டாவது காட்சி, அந்த கடிதம் அந்த பெண்ணினுடைய கையிலே போய் கிடைக்கிறது. அப்பா அம்மாவே நேர்ல பார்த்த மாதிரி அவர் சந்தோஷப்படுறா. ஆனால் அந்த கணவனுக்கு அப்போதான் தெரியுது, அந்த பெண் நிறைய கடிதங்களை தன்னிடம் கொடுத்ததையும் தான் அதை சேர்க்க மறந்ததும் அவனுக்கு புரிகிறது. 2 காட்சி, மிகச்சிறிய கதை. ஆனால் அதற்குள்ளே துடிக்கிற அந்த உணர்வு, அது அந்த ரஷ்யாவிலே உள்ள ஒரு சின்னஞ்சிறு கிராமத்துக்கு மட்டும் உரியதல்ல, உலகம் பிரபஞ்சம் முழுமைக்கும் பொதுவான ஒரு உணர்வு. அதனாலதான் புதுமைப்பித்தன் சொல்றாரு, உடைகள் விசித்திரமாக இருக்கலாம், விபரீதமாக இருக்கலாம், பெயர்கள் வித்தியாசமாக இருக்கலாம், ஆனால் அதற்குள்ளே துடிப்பது மனித ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால if a translator's concentration gets focused on that point, we can easily overcome the challenges posed by cultural differences. We should keep in mind that the difference is only the backdrop. பின்புலம் என்று சொல்கிறோம், பின்னணி, பின் திரை என்று சொல்கிறோம். The difference is only in the setting, only in the backdrop. We should not ignore that also. We should bring them perfectly in the depiction, in the translation, as it is in the original. But if we could make the crux of the original text as lively as the original, then only the readers will get involved in a translated script as if they are reading an original. இந்த பின்புலத்தை எல்லாம் மீறி, இந்த செட்டிங் எல்லாம் மீறி, இந்த தட்பவெப்பநிலை, இந்த உறவு பெயர்கள், இந்த இராணுவ பெயர்கள், இவர்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள், இவர்களுடைய வேறு வகையான கல்ச்சுரல் ஹேபிட்ஸ், இது எல்லாத்தையும் மீறிக்கொண்டு அந்த மனித உணர்வுகளை நம்மாலே சரியாக கடத்த முடிந்தால், நம்முடைய மொழிக்கு கடத்த முடிந்தால், டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செய்ய முடிந்தால், அப்பொழுதுதான் அது உண்மையான ஒரு மொழிபெயர்ப்பாக, டிரான்ஸ்லேஷனாக அமைய முடியும். The next point, the work of a translator is not an easy job. சில பேர் நினைப்பாங்க it is only a secondary. ஒரு சில பெரும்பாலான கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ், அப்படி உண்மையான கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ், கமிட்டட் கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ், தங்களை அதற்காகவே அர்ப்பணித்துக் கொண்ட கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் நிறைய பேர் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸாகவும் இருந்திருக்காங்க, வெரி குட் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸாகவும் இருந்திருக்காங்க. பாரதியின் தமிழ்ல சொல்லணும்னு சொன்னா, பாரதி, புதுமைப்பித்தன், பூபாரா, கானா சுப்பிரமணியம் அவர்களை தொடங்கி இன்றைக்கு பாவண்ணன், எஸ் ராமகிருஷ்ணன் வரை பல படைப்பாளிகள் மொழியாக்கங்களையும் தொடர்ந்து பேரலா இணையாக செய்து கொண்டேதான் இருக்கிறார். அதை அவர்கள் குறைவான செயலாக மதிக்கவில்லை. ஆனால் ஒரு சிலர் இதை ஒரு செகண்டரி ஆர்ட் மாதிரி நினைக்கிறாங்க. அது ஒரு ஈஸி ஜாப், ஏற்கனவே ப்ராடக்ட், ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் இஸ் தேர், ஸோ யூ ஷுட் ஜஸ்ட் transfer it to another language, so it is an easy job அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. But it's not so easy. It is not to be underestimated or degraded at any cost. That is my opinion. It is in no way inferior to a creative work, and if done well, a translation is actually a recreation. அதனால translation என்னன்னு சொல்றோம், recreation என்று சொல்றோம். எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி, you would have known Mr. S. Krishnamurthy. I had the chance of meeting him in Delhi, and he developed some kind of friendship also before his last day. So he was blessed. He translated short stories in Bengali also in his last days. He translated Mahasweta Devi and Asha Purna Devi. Not only that, classical literature, Tirukkural, he translated Tirukkural into Bengali, Kurundogai into Bengali. He says a good translation is far better than a worst creative work. அவருடைய கடைசி நாட்களிலே கூட அவர் குறுந்தொகையை வங்காள மொழியிலே மொழிபெயர்ப்பதற்கு பிரயத்தனம் செய்து கொண்டிருந்தார்.
மிகப்பெரிய உடற்சிக்கல் எல்லாம் அவருக்கு இருந்தது. முதுமை, அவற்றையெல்லாம் மீறி அதை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற தாகத்துல வங்காள இலக்கியங்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுடைய துணை இல்லை என்று சொன்னால் நமக்கு மகா ஸ்வேதா தேவியினுடைய 1084 அம்மா, ஆஷா பூர்ணா தேவியினுடைய கருப்பு சூரியன் போன்ற சிறுகதை தொகுப்புகள், இன்னும் எத்தனையோ வங்க படைப்புகளை என்னாலே படித்திருக்க முடியாது என்று நான் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களை நன்றியோடு நான் நினைவு கூறுவது உண்டு. அவர் சொல்லுகிறார், எ குட் டிரான்ஸ்லேஷன். அவர் சொல்றார், அவருக்கு எவ்வளவு அந்த மாதிரி பின்பிரிக்ஸ் வந்திருக்கோ தெரியாது. அதனால அவர் சொல்றாரு, டிரான்ஸ்லேஷன் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க. டோன்ட் எவர் அண்டர் எஸ்டிமேட் டிரான்ஸ்லேஷன். எ குட் டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் ஃபார் பெட்டர் தேன் எ வேர்ஸ்ட் கிரியேட்டிவ் ஒர்க். ரொம்ப மோசமான ஒரு 4ஆந்தர 3ஆந்தர சொந்த கிரியேஷன் உண்டாக்குறதை விட ஒரு சிறந்த மொழியாக்கம் என்பது எல்லா வகையிலும் உயர்வானது என்பது அவருடைய கருத்து. அப்ப எப்படி அதை செய்ய முடியும் அப்படின்னா, only a committed translator can do it. A committed translation is done with lots of hard work. அதுக்கு we should not hesitate. Translators should not hesitate to undertake hard work. We cannot deny the fact that a creative writer ஒரு வகையில உயர்ந்தவன் என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது. Because he conceives something of his own and puts it in writing. But a translator goes through the original script number of times. He has to go through the script 1000 times or more than that he has to go through if he wants to catch the soul of the original. அந்த ஒரிஜினலுடைய ஆத்மாவை அவன் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னால், அதனுடைய ஜீவனை அவன் உள்ளபடி கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் 1001 முறைகளுக்கு மேல அவங்க படித்திருக்க வேண்டும். It does not stop with reading alone. படிச்சா மட்டும் பத்தாது. Reading should lead him to the correct understanding of everything in the original text. Original textல எப்படி இருக்கோ அதை அப்படியே கொண்டு வர வேண்டியது அவனுடைய கடமை. And then only he could transform them to the target language without causing damage to the original, being true or faithful to the text. True, faithful, ரெண்டு ரொம்ப முக்கியம். அதுல சொல்ல இவனுக்கு டேலண்ட்ஸ் இருக்கலாம். Translator may have talents. He may have things of his own. ஆனா அதை அவனுடைய சொந்த படைப்பிலே சொல்ல வேண்டுமே தவிர, அவன் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு அவன் வியாக்கியானம் சொல்லவோ விளக்கங்கள் சொல்லவோ தன்னுடைய கருத்துக்களை இடைச்செருகலாக சொல்லவோ முற்படக்கூடாது. அதற்கு பதிலாக திரும்ப திரும்ப அந்த டெக்ஸ்ட் திரும்ப பார்த்து அந்த டெக்ஸ்ட்ல இருந்து எங்கேயுமே டீவியேட் பண்ணாம, டெக்ஸ்ட்ல இருந்து விலகி போய் விடாமல் அந்த டெக்ஸ்டினுடைய ஆத்மாவை சரியாக படம் பிடித்து சொல்ல வேண்டியதுதான் அவனுடைய கடமை. It is the moral responsibility of the translator to make it clear to the readers the technical terms, some unique references in the original text. The அடுத்த பாயிண்ட் இது நான் சொன்னதுனால அவனா இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கறது நான் சொன்னேன். இது என்னன்னு சொன்னா டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் நிறைய போய் சொன்னேன், கலை சொற்கள் நிறைய இருக்கலாம். Some unique references in the original text. So அதுக்கு என்ன செய்யலாம்? By giving footnotes or giving short explanations as annexures அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். இப்ப எடுத்துக்காட்டாக கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்ல அதுல இடம்பெறக்கூடிய பெண் சோனியா, she is having yellow card அப்படின்னு yellow card அப்படிங்கிறது அந்த காலத்திலே she having license to do prostitution என்பதற்கான ஒரு அடையாளம் என்று நான் அதை ஆராய்ந்து பார்த்த பொழுது புரிந்தது. அதனாலே மஞ்சள் சீட்டு வைத்திருக்கிற சோனியா அப்படின்னு எழுதும் பொழுது வாசகர்களுக்கு அதை தெளிவுபடுத்த வேண்டிய ஒரு கடமை டிரான்ஸ்லேட்டருக்கு இருக்கிறது. அப்போ either we can give it in footnotes or we can do it in the annexure. அதே மாதிரி சமீபத்திலே ஒரு பஞ்சாபி எழுத்தாளர் எழுதிய இந்திய ஆங்கிலத்திலே அவர் எழுதிய காலிங் செக்மத் என்பதை செக்மத் அழைக்கிறாள் அப்படிங்கிற பேர்ல நான் தமிழிலே மொழிபெயர்த்தேன். அதிலே கடல் சார்ந்த போர் பற்றிய குறிப்புகள் நிறைய இருந்தன. அது அவ்வளவுத்தையும் தமிழ்ல கொண்டு வர முடியல. இன்னும் அந்த கலைச்சொல் ஆக்கம் என்பது நமக்கு இன்னும் பூரணத்துவம் தரவில்லை. அதனால அது அவ்வளவு ரொம்ப நுட்பமான தமிழ்ல நம்ம ரொம்ப மொழிபெயர்த்தோம்னு சொன்னா அது ரொம்ப சிக்கலா போயிடும் சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தைகளை அப்படியே கொடுத்து விட்டு, ஆனால் அதனுடைய விளக்கம், அந்த சப்மரீனுடைய வகைகள், அந்த போர் வகைகள் ஆகியவற்றுக்கு என்ன குறிப்புகள், அந்த நாவலை பொறுத்தவரை என்ன குறிப்புகள் தேவைப்படுமோ அதை ஃபுட்நோட்ஸ்ல கொடுப்பதற்கு நான் முயற்சி மேற்கொண்டேன். அதனால அந்த இடத்த இல்லைன்னு சொன்னா ஒரு சில வாசகர்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு கதையை மட்டும் பார்த்து கொண்டு போகிற வாசகர்களும் உண்டு. ஆனால் அதுக்காக நம்ம we should not take it for granted. அது ஒரு
டிரான்ஸ்லேட்டருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு கிவ் ஆல் த ஃபேக்ட்ஸ். என்ன இருக்கிறதோ அதை வாசகர்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டியது ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டருடைய கடமை. அதனாலே அதில் இடம்பெறக்கூடிய கலைச்சொற்கள், அதில் இடம்பெறக்கூடிய யுனிக் விஷயங்கள் முதலியவற்றை ஒரு ஷார்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் வழியாக தெளிவுபடுத்த வேண்டிய ஒரு கடமை டிரான்ஸ்லேட்டருக்கு இருக்கிறது. While translating the novel Idiot, I had to come across a number of French words and phrases for which I had 5 or 6 settings with a French professor in Jawaharlal Nehru University, Delhi. Recently, one Hindi professor whom I knew, now he's in Delhi, he's in his late 80s. He has translated recently an ancient Tamil grammar, Tolgapiyam, taking so much pains. He worked for more than 5 years. He was having daily sessions with the then professor, Dr. Nachimuthu. As a humble student, daily he will go to the Tamil department and he will have lessons from professor. If at all a translator wants to overcome the challenges, it is a must for him to undergo such strenuous work. As the English writer Richardson says, translation is the most difficult task in the universe. It's the most difficult task. At the same time, if you are ready to take it up wholeheartedly with hard labor and committed involvement, the gratifications we receive are also very wonderful. That we cannot deny. That will nullify all the strain we have undergone. If one among 100 readers conveys that he felt as if he was reading the original while going through the translation, that is the best gratification for all the hard work that we put in. இதுக்கு நான் என்னுடைய சில அனுபவங்கள், நான் அதை என்னுடைய ஒரு தற்பெருமைக்காகவும் என்னுடைய சுயதம்பட்டத்துக்காக நான் சொல்றதாக யாரும் நினைக்க வேண்டாம். ஆனால் எனக்கு கிடைத்த, என்னை நெகிழச் செய்த அனுபவம். என்னுடைய மொழிபெயர்ப்புக்கு வேறு சில அங்கீகாரங்கள் கிடைத்தன, விருதுகள் கிடைத்தன என்பது உண்மைதான் என்றாலும் அதையெல்லாம் விட மேலான ஒரு விருதாக, மேலான ஒரு அங்கீகாரமாக நான் நினைப்பது மிக எளிமையான மனிதர்கள். ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், அசடன் வந்த அந்த சமயத்திலே நான் அப்பொழுது புதுதில்லியிலே வசித்துக் கொண்டிருந்தேன். மதுரை பகுதியிலே எனக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஒரு தையர் கலைஞர், அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 2012 ஒட்டி 2011-12 நடந்த ஒரு விஷயம். அப்பொழுது முதல் பதிப்பு வந்திருந்தது அசடனுக்கு. அப்பொழுதே அதனுடைய விலை 600 ரூபாய். மிக படித்தவர்கள், மிக பணவசதி உள்ளவர்களே அந்த அளவுக்கு பணம் கொடுத்து வாங்குவதற்கு, நூல்களை வாங்க தயங்குகிற ஒரு காலகட்டத்திலே 600 ரூபாய் கொடுத்து அந்த அசடன் நாவலை முழுமையாக படித்த அந்த தையர் கலைஞர் அதோடு நிறுத்தி கொள்ளாமல் அந்த பதிப்பகத்திராரிடம் சென்று என்னுடைய கைபேசி எண்ணை பெற்று எனக்கு புதுதில்லிக்கு போன் செய்து அழைத்து கிட்டத்தட்ட 1/4 மணி நேரம் பேசி நெகிழ்ந்தார். அம்மா, எனக்கு தமிழ் தெரியாது, எனக்கு தமிழை தவிர எனக்கு வேறு மொழி தெரியாது, எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது, எனக்கு ரஷ்யன் தெரியாது, ஆனால் எனக்கு தாஸ்தாவ்ஸ்கியின் இடத்திலே கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டீர்கள், அதை படித்தது மிகச்சிறந்த அனுபவம் என்று சொல்லி நெகிழ்ந்தார். அந்த தருணம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாதது. எல்லா அங்கீகாரங்கள் என்றால் நம்ம செய்யற காரியம் அப்படிப்பட்டது. அதை அந்த தெரியாத ஒரு நபரிடத்திலே நாம் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறோம். அந்த மொழி, மூல மொழி தெரியாத அல்லது ஆங்கிலம் தெரியாத ஒரு நபரிடத்திலே, அண்மையிலே கூட அப்படி ஒரு மனிதர் என்னை எதிர்பட்டார். தன்னுடைய கருத்துக்களை என்னிடத்திலே பதிவு செய்தார். அந்த வேற மொழிகளிலே, ஆங்கிலத்திலோ ரஷ்யனிலோ படிக்க முடியவில்லை என்னாலே. ஆனால் இந்த தமிழ் மொழியாக்கங்களின் வழியாக நாங்கள் தஸ்தாவ்ஸ்கியை அறிந்து கொள்கிறோம், அவருடைய நாவல்களை நாங்கள் தெரிந்து கொள்கிறோம். புவியரசு அவர்கள் கரமசோவை செய்திருக்கிறார், கரமசோ சகோதரர்கள் செய்திருக்கிறார். தர்மராஜன் அவர்கள் அண்ணா கரீனாவை தமிழிலே கொண்டு வந்திருக்கிறார். இந்த இடத்திலே நாம் இன்னொன்று யோசிக்க வேண்டும். முக்கியமாக எல்லாருமே சோர்ஸ் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுதான் டார்கெட் லாங்குவேஜ்ல செய்யணுமாங்கிறது ஒரு பெரிய வேலிட் கொஸ்டின். அதுல எனக்கு சில பிரச்சனைகளும் ஏற்பட்டது. ஆனால் எல்லோருமே அப்படி செய்தார்கள் என்று சொல்லிவிட முடியாது. என்னை பொறுத்தவரை பேராசிரியர் தர்மராஜன் அவர்களே எனக்கு தெரியும். இலங்கையில இருந்த ஆங்கில பேராசிரியர், ரஷ்யன்ல ஓரளவுக்கு அவருக்கு பரிச்சயம் உண்டு. ஆனாலும் கூட அவரும் கூட ஆங்கிலத்தின் வழியாகத்தான் அண்ணா கரீனாவை செய்தார் என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதுல எந்த வகையான தவறும் இல்லை. ஏனென்றால் எல்லாருமே ரஷ்ய மொழி தெரிந்த பிறகுதான் டால்ஸ்டாயோ அல்லது தாஸ்தாவ்ஸ்கியோ அல்லது வேற சில பேர் செய்கிறார்கள்.
இப்ப இந்திய மொழிகளில் எல்லாம் ஹிந்தியிலிருந்து நமக்கு நேரடியான மொழிபெயர்ப்புகள் வருகின்றன. We get translations directly from Hindi, Malayalam, Kannadam, Telugu, Marathi. இப்ப மராத்தியிலிருந்து காஸ்ரிஸ்ரீ அவர்கள் காண்டேகரை கொண்டு வந்திருக்கிறார். If Kasrisri is not there, I would not have read Yayati. It was a great experience to read Yayati. அதே போல மலையாளத்திலே பீமனை பற்றிய ஒரு நாவல், இரண்டாம் இடம் என்று பெயர். இந்த பீமனை பற்றிய அந்த நாவலை மலையாளத்திலே இருந்து நேரடியாக கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார். அண்மையிலே சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற நிலம்பூத்து மலர்ந்த நாள் நேரடியாக மலையாளத்திலே இருந்து KV ஜெயஸ்ரீ அவர்கள் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். KV சைலஜாவும் KV ஜெயஸ்ரீ அவர்களும் மலையாளத்திலே இருந்து நேரடியான மொழிபெயர்ப்புகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பாவண்ணன் அவர்கள் கன்னடத்திலே பாவண்ணன், நஞ்சுண்டன் போன்றவர்கள் எல்லாம் கன்னடத்திலே இருந்து நேரடியாக மொழிபெயர்க்கிறார்கள். மராத்தியிலே இருந்து காஸ்ரிஸ்ரீ மொழிபெயர்த்தது போல, அதே போல தெலுங்கிலே இருந்து சித்தலிங்கையா போன்றவர்கள் மொழிபெயர்க்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட நேரடியான அதே போல பிரெஞ்சுல இருந்து ஸ்ரீராம் அவர்கள் குட்டி இளவரசன் போன்ற பிரெஞ்சு படைப்புகளை நேரடியாக கொடுக்கிறார். அது மிகச் சரியானதுதான், அதுல மறுக்கவே முடியாது. ஆனா எவ்ரிபடி கேனாட் நோ த சோர்ஸ் லாங்குவேஜ். சோர்ஸ் லாங்குவேஜ் தெரிந்துதான் நாம் டார்கெட் லாங்குவேஜ்ல கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் then we will become stagnant. நாம் தேங்கி போய்விடுவோம். உலகத்திலே நடக்கக்கூடிய வேறு இலக்கிய முயற்சிகளை ரஷ்யன் தெரியலையே அப்படின்னு நான் தயங்கி இருந்தேன் என்று சொன்னால், டால்ஸ்டாய் படிப்பதற்கோ அல்லது தாஸ்தவ்ஸ்கியை படிப்பதற்கோ நமக்கு எது வழி என்று சொன்னால் ஆங்கிலம் தான் நமக்கு பலகணியாக இருந்தது. உலக மொழிகளுக்கெல்லாம் ஆங்கிலம் தான் நமக்கு சாளரமாக இருக்கிறது. அந்த சாளரத்தின் வழியாக இப்ப நம்ம இடியட்டை எடுத்துக்கொண்டால், கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்டை எடுத்துக்கொண்டால், அதற்கு 4-5 நிறைய பேர் மொழிபெயர்க்கிறாங்க. இப்ப இடியட் நாவலை கூட நான் மட்டும் மொழிபெயர்க்கவில்லை. இங்கே மதுரை வெள்ளைச்சாமி நாடார் கல்லூரியிலே ஆங்கில பேராசிரியராக இருந்த வின்சென்ட் அவர்கள் அதை வெகுளி என்ற பெயரிலே NCBH பதிப்பதற்காக அதே இடியட்டை மொழிபெயர்த்து கொடுத்திருக்காரு. அதுல தவறு இல்லை. ஒரே மூலத்துக்கு பல வகையான மொழிபெயர்ப்புகள் வருவது வரவேற்கத்தக்கதுதான். அதுல எந்த வகையான தவறும் இல்லை. அதே போல கனகசு சகோதரர்களை புவியரசு அவர்கள் ஆங்கில வழியாக மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். அரும்பு அவர்கள் நேரடியாகவே ரஷ்யன்ல இருந்து காலச்சுவடுக்காக மொழிபெயர்த்து கொடுத்திருக்கிறார். அந்த மாதிரி நேரடியாக மொழிபெயர்ப்புகள் வரவேற்கத்தக்கதுதான். ஆனால் நேரடி மொழிபெயர்ப்புகளை மட்டுமே எப்பொழுதும் செய்து கொண்டிருக்க முடியாது. There are many Indian languages that we are not accustomed. நமக்கு தெரியாத இந்திய மொழிகள் நிறைய இருக்கு. திலகவதி அவர்கள் மிகச்சிறந்த ஒரு கிரியேட்டிவ் ரைட்டர். அதே சமயத்துல she has done lots of translations. பல வட இந்திய மொழிகள், நார்த் ஈஸ்டர்ன் மொழிகள், அப்புறம் பர்மா, அந்த மாதிரி அந்த பகுதியிலே உள்ள மொழிகள், அதுல இருந்து எல்லாம் நிறைய அவர்கள் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஒன்லி த்ரூ இங்கிலீஷ், ஆங்கிலம் வழியாகத்தான் அவை சாத்தியப்பட்டிருக்கிறது. கானாசுவினுடைய அவர் ஸ்வீடிஷ் நாவல் பேர்லாகர் பிஸ்டினுடைய நாவலை மொழிபெயர்க்கவில்லை, நோபல் பரிசு பெற்ற நாவலை அன்பின் வழி பேரபாஸ் என்று மொழிபெயர்க்கவில்லை என்று சொன்னால் அதை நாம் தவற விட்டிருப்போம். அவர் ஆங்கிலத்தின் வழியாகத்தான் அந்த ஸ்வீடிஷ் நாவலை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். எனவே அதுல எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது, அப்படி செய்யலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தது. அந்த கேள்வி வந்த பொழுது I was convinced that I am following the footsteps of my pioneers. அடுத்த ஒரு கேள்வி, does a translation work do harm to a creative writer if he undertakes to do it? That is a valid question. அது எனக்குள்ளே நான் கேட்டுக்கொண்ட கேள்வி. ஏனென்றால் முதல்ல எனக்குமே சில ஐயங்களும் சில சந்தேகங்களும், ஒருவேளை அதான் நான் ஏதோ கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசா ஒண்ணு எழுதி சாதிச்சுள்ள, ஏதோ ஒரு சில சிறுகதைகள் வெளிவந்து கொண்டிருந்தன. இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வேலையை எடுத்துக்கொள்வதனால் if at all there is some creativity in me, will it be affected அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி என்னிடத்திலே சாஸ்வதமாக இருந்தது. ஆனால் ஒரு டிரான்ஸ்லேஷனை முடித்த பிறகுதான் அது அப்படி இல்லை என்ற ஒரு முடிவுக்கு நான் சேர்ந்தேன். உண்மையிலே என்னுடைய மொழி அறிவை விசாலப்படுத்துவதற்கு, என்னுடைய மொழியை இன்னும் கூர்மைப்படுத்துவதற்கு, என்னுடைய மொழியை இன்னும் செம்மைப்படுத்துவதற்கு, அதை இன்னும் கூர்வீட்டிக் கொள்ளுவதற்கு, அதை இன்னும் மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு, அதற்குத்தான். அது மட்டுமல்ல, இன்னும் பலவற்றை அறிந்து கொள்வதற்கு, என்னுடைய மனத்தை அகத்தை விசாலப்படுத்திக் கொள்வதற்கு, என்னிடத்திலே உள்ள அகந்தையை சிதைப்பதற்கு. இவ்வளவுதானே இருக்கு நம்ம தமிழ்ல இவ்வளவு இருக்கே அப்படின்னு நினைக்காம மற்ற உலக இலக்கியங்களை படிக்கும் பொழுது நாம இன்னும் போக வேண்டிய தொலைவு எவ்வளவு இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு
நம்மிடத்திலே இருக்கிற ஆணவத்தை அழித்து போடுவதற்கு இப்படி பல வகைகளிலேயே அது உதவி இருக்கிறது. அதனால கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்கை டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் பாதிக்கும் என்பது இல்லை. அது ரெண்டையும் சமமாக செய்தவர்களால் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல நிறைய பேர் பேரலாகவே அதை அண்டர்டேக் பண்ணியிருக்காங்க. As far as Tamil language is concerned, starting from Mahakavi Bharati and the pioneer novelist Madhavaiya, we can point out umpteen number of poets and writers who have done this job with utmost pleasure, considering it as a social responsibility. அது ஏற்கனவே நான் உதாரணங்கள் எல்லாம் நிறைய நான் சொல்லிவிட்டேன். அதுல பாரதி நம்ம சொல்றார், ரெண்டு வகையும் சொல்றார். தேமதுர தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. பிறநாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் தமிழ் மொழியில் பெயர்த்தல் வேண்டும். ஆனால் நம்ம கொடுக்கவும் வேணும், கொள்ளவும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இரண்டும் சாஸ்வதமாக நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். பிறநாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்களையும் நாம் பெயர்க்க வேண்டும். அதே சமயத்திலே நாம் நம்முடைய மொழியிலே இருந்தும் மொழிபெயர்ப்புகளை செய்ய வேண்டும். It is indeed sad to note that the translations coming to Tamil from other languages, Indian as well as foreign languages, are more in number than those which are translated from Tamil to other languages. இந்த இடத்துல நாம் இதையும் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். அண்மையிலே நடந்த ஒரு இணைய கருத்தரங்கத்திலே கூட இப்படி ஒரு கேள்வி வந்தது. இந்த எண்ணிக்கை அது அதிகமாகவும் இது குறைவாகவும் இருக்கிறது. ஆமாம், இருக்கத்தான் செய்யும். தமிழிலே இருந்து ஏன் தமிழுக்கு இன்னும் அதிகமாக நோபல் பரிசு கிடைக்கவில்லை? நோபல் வரைக்கும் வேண்டாம், இந்திய நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய ஞானபீட அளவுக்கு கூட ரொம்ப அதிகமான தமிழ் எழுத்தாளர்களாலே போக முடியவில்லை என்று சொன்னால் அதற்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால், தமிழ் படைப்புகள் வேறு மொழிகளிலே, இந்திய மொழிகளிலே கூட மலையாளத்திலோ அல்லது வங்கத்திலோ கிருஷ்ணமூர்த்தி போன்றவர்களா செஞ்சிருக்காங்க. ஒரு சில பேர் செஞ்சிருக்காங்களே தவிர ரொம்ப அதிகமான பேர் அதில் ஈடுபடவில்லை. இன்றைய தலைமுறை அதை அதிகமாக நம்மை ஈடுபடுத்தி கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால், தமிழுக்கு ஞானபீடம் கிடைக்கவில்லையே, தமிழுக்கு நோபல் கிடைக்கவில்லை என்று நாம் அங்கலாய்ப்பதிலே எந்த வகையான பயனும் இல்லை. நாம் தான் அடுத்து அந்த விளக்கை நாங்க ஏத்தி உங்க கையில கொடுக்கிறோம். அடுத்து விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு அதை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி செல்வது அடுத்த தலைமுறையினுடைய வேலையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். பாரதியினுடைய படைப்புகள், Bharati's works had been translated at the right time in English or French, he would have definitely achieved Nobel even before Tag. Setting aside Nobel or Jnanapith, let me give stress to the fact that it is our duty to make other Indian states and countries realize the richness of Tamil language. நமக்கு பெருமை சேர்க்கிறதுன்னு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், ஆனால் நம்முடைய தமிழ் மொழியினுடைய பெருமையை மற்றவர்கள், அதனால்தான் பாரதி மறுபடியும் சொன்னார், பாரதி கோட் பண்றது, மெல்ல தமிழினி சாகும் அந்த மேற்கு மொழிகள் புவிமிசை ஓங்கும் என்ற அந்த பேதை உரைத்தான், அந்த வசை உரலாமோ என்றார். அந்த வசை நமக்கு உரக்கூடாது என்று சொன்னால் அதை போக்குவது நம்ம கையில தான் இருக்கு. So I request the next generation youngsters who are interested in this field to take it up as their life mission. One of the challenges we face with is we can't do all the transitions already சொன்னேன் directly from the source languages. Even the Indian languages we have to do them either through English or Hindi, using them as intermediary languages. அதான் intermediary language அப்படின்னு சொல்றோம். Source, target, நடுவுல intermediary language. It is unavoidable in a number of cases as we cannot be proficient with all the languages. A number of translators have done good translation works of famous literary pieces only through intermediary languages. Though there is no harm in it, as in general English is the common window for the world, very few people feel that, very few people are biased that interference of a third language will not do justice to the original and may not be authentic. But if we develop this kind of attitude, that is a bias, we will be stagnant. Already I told this, not able to know the literary atoms carried out in other parts of the world. I happened to encounter the above criticism when I translated a number of Russian novels via English, but I was convinced that I am only following the footsteps of my pioneers who have done the same. Actually, it is a kind of service to the work of Tolstoy or Shakespeare to a person who knows no other language than Tamil. The best we can do is to seek the help of an authentic translation in the intermediate language, maybe English from the main source. இந்த இடத்துல நான் சொல்லணும், when I did Idiot and when I translations of Idiot and Crime and Punishment
or notes from the underground are doubled. நான் வந்து ஒரு 4-5 ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள், கிரைம் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்டுக்கே 4-5 மொழிபெயர்ப்புகளுக்கு மேல இருக்கு, இடியட்டுக்கு அண்ணா இருக்கு. அதனால ஏதாவது ஒன்று சில ஆங்கில பேராசிரியர்களோடு கலந்து கொண்டு எது ஆத்தென்டிக் டிரான்ஸ்லேஷன், நிறைய மொழிபெயர்ப்புகள் வந்தாலும் ஆஃப் ஆல் த டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் எது வந்து ஓரளவுக்கு மூலத்துக்கு பக்கத்திலே உள்ளது, மூலத்துக்கு உண்மையானது என்பதை கண்டுகொண்டு அதை அடிப்படையாக நான் வைத்துக் கொள்வேன். ஆனால் அதே சமயத்திலே என்னுடைய மேஜையில 2-3 வேறு மொழிபெயர்ப்புகளும் இருக்கும், அதே படைப்புக்கு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு. இதுல தெளிவு இல்லை என்று சொன்னால் நான் அதை பார்த்துக் கொள்வேன். அதுவும் ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் தான். அதனால் 2-3 மொழிபெயர்ப்புகளை ஒப்பு நோக்கி, என்றால் மூலத்திலே இருந்து நாம் நேரடியாக கொடுக்க முடியாமல் இன்டர்மீடியட் லாங்குவேஜ் வழியாக நாம் கொடுக்கும்போது நம்முடைய பொறுப்பு இன்னும் கூடுதலாக ஆகிறது. நாம் தவறாக போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக பலவற்றை பார்த்து I refer to so many other editions and I will come to the conclusion that this is authentic, this is correct. அது நம்முடைய உள்ளுணர்வு. if you are committed to the translation, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கே தெரிஞ்சிடும், இதுதான் சரியாக இருக்கும். So while translating Crime and Punishment and Idiot, I referred at least 2 or 3 English translations for clarity, and only after I was satisfied that I could go near the soul of the author, I completed the book. இறுதியாக, if the emotions, emotional conflicts, feelings and innate crux of the original are made to reflect in the translation without hindering the flow of reading, either by language na choice of words, style, or by presentation, and come to life as they are in the original, it gives a feel to the readers as if they are going through an original piece of life. அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு உணர்வு ஏற்படும். ஒரு மொழிபெயர்ப்பை படிக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்படாமல் மூலத்தையே படிப்பதை போன்ற ஒரு உணர்வு அப்பொழுதுதான் அவங்களுக்கு தோன்றும். அது கிடைத்து விட்டது என்று சொன்னால் அதுதான் அது நம்முடைய உணர்வுக்கு தெரியும். Only then that is a good translation, and then that is a victory to the translator also. Sensible readers, by the reading capability and sensitivity, will identify it, and even a single line of appreciation from such persons is the most precious gratification a translator can ever dream of. Thank you so much. Wow, thank you, Ma. It was a mind-blowing session. Participants, the platform is now open for discussion. If you have any questions, you can give it in the chat box. You will be addressed. The questions regarding the version of book of ma'am's translation, everything will be given to you through WhatsApp. Kindly avoid those type of questions and ask any question related to translation, translator's perspective, any hindrance you're finding while translating, just post it in the chat box. Ma'am, may I talk to Susila ma'am? Yes. Ma'am, good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, very, very lucky people we are all today to have your session, ma'am. Thank you. I am also lucky. So persuading, ma'am. Encouraging. Like me, see, we can simply sit and do translation as a social responsible person during this COVID-19 season, ma'am. So inspiring. There's no words to show our gratitude to you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you for the feedback. Thank you, ma'am. Yes, participants, you can mute yourself and post the questions. Susila ma, there is a question. Yes. Which is whether glossary is important to provide after translation. I repeat, whether glossary is important to provide after translation. No. Glossary is not. I think footnotes is enough. Footnotes are, we can give the important words, technical terms, or unique personalities, or references, some incidents,
some world war or something else will be referred in the original. That we can give in the footnotes or in the annexure. Glossary, I don't think it is necessary. Hello, ma'am. Thank you, Ma. And next one is, Hello. could you please clear the doubts regarding translation copyright? Hello, may I ask you, madam? Ma, I repeat, could you, sir, please mute your audio and listen to this session. I request you, please. Susila Ma, there is a question. Could you please clear the doubts regarding translation copyright? Translation? Copyright of translation, translated works. Yes, yes. Copyright. Yes. Yes, Ma. Regarding copyright, பழைய கிளாசிக்கல் ரைட்டிங்ல நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது அந்த காப்பிரைட் பிரச்சனை நமக்கு வர்றதில்லை. We don't get copyright problem. If we translate, if we start translating Dostoevsky, Tolstoy, or Kamban, something like that. But if we attempt to translate contemporary writers, then we need the copyright. Then we need permission from them, and we should have some kind of contract with them, and we should get permission from them, and then the copyright we can get. Okay, Ma, thank you. That is a question from Ruby ma'am asking for how did you translate the Russian evening time into Tamil? You made a note of it during your speech. Russian evening time. Yes, ma'am. I left it to the imagination of the audience. I left it to the imagination of the audience. They should go to the, they should refer. So I just left it as it is. Okay, Ma. Next is, but can we... it was a fact for me. It was a new fact even for me. So I didn't elaborate it. I didn't explain it. I left them to the audience to refer to the Google or something. And the other question is, how to translate proverbs if you don't have an equivalent word? How to use transliteration in proverbs while translating proverbs? ஆத்துல போட்டாலும் அளந்து போடணும் அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து we can transliterate as well. அது அப்படியே நம்ம வந்து அத எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஆத்துல போட்டாலும் அளந்து போடணும்னு இங்கிலீஷ்லயே நீங்க டிரான்ஸ்லிட்ரேஷன் மாதிரி we can write, and we can make it clear in the footnotes the actual meaning of the proverb. That's what I am doing. Okay, ma. We need to give the transliteration of technical terms or proverbs like this, and then we can elaborate it in the footnotes or in the annexure. I have seen the English translations from the Russian intermediate languages. Then for idiot and crime and punishment, they will give the explanations in the annexure. So I referred to them, and then I started giving them in footnotes or in annexure, whichever the publisher preferred. Thank you, ma. And there is a question regarding the copyright. Does translation happen in the process of translation? Participants, please mute your audio. I request you. The next question is from Kantimati Krishnasamy. Does transcreation happen in the process of translation? Who gets the credit, the author or the translator? It's a valid question. எல்லா டிரான்ஸ்லேஷனையும் டிரான்ஸ்கிரியேஷன் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம வந்து படிக்கும்போது அந்த நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எது வந்து நல்ல டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஒரு கிரியேஷனுக்கும் அது சொந்தமான ஒரு படைப்பு மாதிரி ஒரு உணர்வை எது தோற்றுவிக்குதோ அதுதான் வந்து டிரான்ஸ்கிரியேஷனா இருக்க முடியும். கிரெடிட் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் உரியதுதான். அந்த மூல ஆசிரியனுக்கும் அது உரியது, அந்த அதை மொழிபெயர்த்தவனுக்கும் உரியது. ஆனா அது டிரான்ஸ்கிரியேஷன் அப்படிங்கும் போது அந்த கிரெடிட் வந்து டிரான்ஸ்லேட்டருக்கு தான் போகுது. அந்த மூலத்தினுடைய ஆன்மாவை, மூலத்தினுடைய அந்த ஜீவனை அப்படியே அழியாம அந்த படைப்பு தன்மை குன்றாமல் அவன் அந்த கலை நயத்தோடு கொடுத்திருக்கிறானாலும் அதுதான். அப்பதான் அது கிரியேஷன் ஆகுது. அது ஒரு செயற்கையா அது வந்து ஒரு ஜீவனே இல்லாம அது ஒரு அப்படி இல்லாம உயிர் துடிப்பு இல்லாம
ரொம்ப செயற்கையாக அப்படி இல்லாமல் அதை உயிர் துடிப்போடு அவன் கொடுக்கும் பொழுதுதான் அது டிரான்ஸ்கிரியேஷன் ஆகுது. அந்த அந்த அதை பொறுத்தவரை கிரெடிட் கோஸ் ஒன்லி டு தி டிரான்ஸ்லேட்டர். அப்புறம் காப்பிரைட்டை பத்தி நான் இன்னொன்னு சொல்லணும். அது வந்து நான் நினைக்கிறேன் அதை பற்றி நான் அதிகமாக அலட்டிக் கொள்வதில்லை. காரணம் என்ன என்று சொன்னால், அதிலே கவனம் போச்சு அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேஷன்லயோ என்னுடைய கிரியேட்டிவ் ஒர்க்லயோ நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஐ லீவ் இட் டு த பப்ளிஷர். ஸோ நீங்க வேணும்னா அதை நீங்க வெரிஃபை பண்ணிக்கங்க. காப்பிரைட் வந்து ஏன்னா பழைய இலக்கியங்கள் பழைய நூல்கள்லாம் மொழிபெயர்க்கும் போது காப்பிரைட் வந்து நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படுறது இல்லை. ஆனா இப்ப சமீபத்துல உள்ளதை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து காப்பிரைட் தேவையா இருக்கு. பட் அது வந்து நான் வந்து என்ன செய்யறேன்னா, பப்ளிஷர்ஸ் வந்து என்ன சில ஒர்க்கு கொடுக்கும்போது தே லுக் ஆஃப்டர் த காப்பிரைட் பிசினஸ் தெம்செல்வ்ஸ். அதனால ஐ டோன்ட் கோ டீப் இன்டு இட். அதனால யூ ப்ளீஸ் ரெஃபர் டு த காப்பிரைட் பார்ட். Thank you, ma'am. And next question is, can you just give us some tips to overcome the problems while translating poems? Translating poems. Yes, ma'am. இது வரைக்கும் நான் வந்து போயம்ஸ் ரொம்ப பண்ணதில்லை. ரொம்ப சமீபத்துலதான் ஒரு ஆங்கில கவிதையை நான் மொழிபெயர்த்திருக்கேன். அது வந்து இன்னும் பொறுப்பு ஜாஸ்தி. எனக்கு வந்து அவ்வளவு தூரம் கவிதை மேல எனக்கு நம்பிக்கை வரல. எனக்கு அதாவது ஒருவேளை இன்னும் செஞ்சு பார்த்தா வருமா இருக்கும். நமக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஃபிக்ஷன் செய்யும் பொழுது when we translate a short story or a fiction, you should have a mind of a short story writer or a fiction novel writer. அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி இருந்ததுன்னு சொன்னா இட் வில் ஆட்னு சொன்னேன். இஃப் வி ஹவ் பிராக்டிஸ்ட் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங், எழுதி பழகிருந்தோம்னு சொன்னா தட் இஸ் அன் அடிஷனல் குவாலிஃபிகேஷன். அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு கவி மனம் இருந்தது என்று சொன்னால், நமக்குள்ளே ஒரு கவிதை ஊற்று இருந்தது என்று சொன்னால், அட்லீஸ்ட் நம்ம சில கவிதைகள் எழுதியிருந்தால், அல்லது கவிதைகள் நிறைய படித்து கவிதைகளுக்குள்ளே ஊறி போயிருந்தால் அது தானாவே வந்துடும். ஆனாலும் கூட அது வந்து திரும்ப திரும்ப எழுதி பார்த்து, எப்படி வந்து ஒரு லாசாரா அப்படி சொல்லுவாங்க, ஒரு கதையை வந்து ஒரே கதையை வந்து ரீரிட்டன் 60 times அப்படின்னு சொல்லி, அதெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சி. அந்த மாதிரி திரும்ப திரும்ப ரைட்டிங் அண்ட் ரீரைட்டிங், எடிட்டிங் அண்ட் ரீஎடிட்டிங், அதுதான் வந்து மேக்ஸ் எ ஒர்க் பர்ஃபெக்ட். அப்போ அது வந்து கவிதைக்கு வந்து அது ரொம்ப முக்கியமானது தேவை. அது பெரிய டிரான்ஸ்லேஷன்ஸை விட, பெரிய பெரிய நாவல் டிரான்ஸ்லேஷனை விட ஒரு சின்ன கவிதையை டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்குரிய உழைப்பும் அந்த ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா, மூலத்துல இருக்கிற, நீங்க கேட்ட கேள்வி மிகச்சிறந்த கேள்வி. மூலத்திலே இருக்கிற அந்த கவிதையினுடைய மனத்தை மட்டுமல்ல, அந்த கவிதையினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதையும் அப்படியே கொண்டு வரணும்னு சொன்னா, இவனுக்கும் அந்த கவிதை மனம், பொயட்டிக் மைண்ட் இருக்கணும். இன்னும் ஒரு பொயட்டா இருந்தா இன்னும் நல்லது. அல்லது அந்த போயம்ஸோட அவனுக்கு நிறைய வந்து பரிச்சயம் இருக்க வேண்டும். அப்படி என்றால் அந்த கவிதை அந்த கவிதை மொழிபெயர்ப்பு சிறப்பாக அமையும். அப்படி செய்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. மலையாளத்துல இருந்து நேர கவிதைகளை கொண்டு வந்தவங்க, கன்னடத்துல இருந்து கொண்டு வந்து பாரதியுடைய கவிதைகள் எல்லாம் வேற மொழியெல்லாம் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க. நிறைய கவிதை மொழிபெயர்ப்புகள் நமக்கு வந்திருக்கு. அதனால செய்யலாம். நமக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி உள்ள குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே அதுக்கு பொருந்தும். லாங்குவேஜ் ஸ்கில் வேணும், பயிற்சி வேணும், அது வந்து நமக்கு ரொம்ப பொருந்தும். பிராக்டிஸ், லாங்குவேஜ் ஸ்கில், அதுதான் முக்கியம். Thank you, ma'am. And next is, while translating Dostoevsky, did you consult the source language in any way? No, never. அதற்கான தேவை நான் ஏற்படவில்லை. அதை தேடி போயிருந்தேன்னு சொன்னா அது வந்து எனக்கு ரொம்ப அது கூடுதல் நேரமும் அதற்கு வந்து உழைப்பதற்கு நான் அஞ்சவில்லை. ஆனால் அதிலே வந்து ஒரு ரஷ்ய மொழி, ஒரு புதிய மொழியை புதிதாக கற்றுக்கொண்டு அதுக்கு எத்தனை காலகட்டம் ஆகும், அதுக்குள்ள இந்த படைப்பை வந்து நான் கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியாது. அதனால நான் வந்து ஐ ரிலைட் ஆன் த இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லி ஐ டிடன்ட் கோ டு த சோர்ஸ் லாங்குவேஜ். அது போகவே இல்லை. அதை வந்து நான் ஒரு பெரிய தப்பாவும் நான் நினைக்கல. ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி. ஆனா ஒரே ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு கிரிட்டிசிசம் வந்தது. ஆனா மற்ற யாருமே வந்து அதை ஒரு பெரிதாக நினைத்துக் கொள்ளுது. ஏனென்றால் நான் சொன்ன மாதிரி கானாசு போன்றவர்கள் எல்லாமே ஸ்வீடிஷ் நாவல்ல இருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. மற்ற இடைமொழிகள் வழியாக, நடுமொழி வழியாக அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அதனால சோர்ஸ் லாங்குவேஜ் போகணும்னு அவசியம் இல்லை. ரொம்ப ஒரு சிக்கல் வந்தது என்று சொன்னால், அந்த ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பின் வழியாக நான் போகும்பொழுது சம்டைம்ஸ் அவங்க சோர்ஸ் லாங்குவேஜ்ல உள்ள சில வேர்ட்ஸை அப்படியே கொடுத்திருப்பாங்க. அதை நம்ம அப்படியே இப்ப சமோவர்னு அப்படியே கொடுத்துருவோம். அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்லிட்ரேஷனா நம்ம கொடுத்துடலாம்.
Thank you, ma'am. And who is your inspiration to take up translation? That's a question from the participants, ma'am. No one is the inspiration. என்னுடைய அதாவது மொழியின் மீது நான் கொண்ட பற்றை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை. The affinity towards language, அவ்வளவுதான். ஏதோ ஒரு வகையிலே எழுத்தோடு மொழியோடு I wanted to have touch. அப்போ வந்து நான் அதை படிக்க ஆரம்பிச்சேன். அவன் வந்து தற்செயல். I told you already that it was a sheer accident that I became a translator. It was given to me. A work was given to me. And at that time, I could not concentrate on my creative writing. And I just went through the pages. And I started translating. That's all. அதற்கு பிறகு ஒன்னு செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் I got the confidence that I can be a good translator. So motivation வந்து நான் எழுத ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தானாதான் கிடைச்சது. அப்புறம் அதுல ஒண்ணே சொல்லணும், இலக்கியம் கண்டு அதற்கு இலக்கணம் இயம்பல் அப்படின்னு தமிழ்ல இருக்கு. இலக்கணம் படிச்சுட்டு இலக்கியத்துக்கு வர்றதை விட, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தியரிஸ் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டு இந்த கோட்பாடுகள் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டு அதற்கு பிறகுதான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. சிறுகதை இலக்கணம் தெரிந்து கொண்டுதான் சிறுகதை எழுத வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. சிறுகதை எழுதுறான், புதுமை பித்தன் சொல்லுவாரு, நான் எழுதுறேன், உன்னுடைய அளவுகோலை நீ பக்கத்துல வச்சு பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி அது வந்து எனக்கு வந்து அவ்வளவு யூஸ் ஆகல. டிரான்ஸ்லேஷன் தியரிஸ் தோ நான் வந்து அவனை டீச் பண்ணியிருந்தா கூட அந்த தியரிஸை வைத்துக்கொண்டு நான் மொழிபெயர்க்கவில்லை. அதனால தமிழும் சொல்லுகிறது, இலக்கியம் கண்டு அதற்கு இலக்கணம் இயம்பல். முதலிலே வருவது இலக்கியம் தான். இலக்கியம் வந்த பிறகுதான் இப்படி இலக்கியம் இருக்க வேண்டும் என்று இலக்கணம் வைக்கிறது. ஒரு மொழிபெயர்ப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இப்படி மொழிபெயர்ப்பு இருந்தா நல்லா இருக்குமே, இப்படி சிறுகதை இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிற இலக்கணம் அதற்கு பிறகுதான் வருகிறது. அதனால மோட்டிவேஷன் ஃபார் லாங்குவேஜ். தட்ஸ் ஆல். Thank you, ma'am. And there is a question like, what do you think is the reason for the pursuit of Tamil readers towards Russian translations in recent times? Why do we go for Russian translations? We are much attracted towards that in recent times. Do you think what might be the reason? இப்ப நிறைய வருது இல்லையா? இப்போ வந்து நம்ம தொடக்க காலத்திலே நாங்கள்லாம் சிறுவர்களாக இருக்கும் பொழுது நிறைய ரஷ்ய நூல்கள்லாம் ரொம்ப குறைந்த விலைக்கு எளிமையா கிடைத்தன. சோவியத் லேண்ட் அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகை வந்தது. அதுக்கப்புறம் சோவியத் பிரசுரங்கள் நிறைய வந்தன. இப்பதான் சொல்ல முடியாது. நான் வந்து 50s 60sலயே நான் வந்து சிறுமியாக வளர்ந்து கொண்டு வந்த காலத்திலேயே அந்த சோவியத் மொழிபெயர்ப்புகள், பழைய மொழிபெயர்ப்புகள் நிறைய கிடைக்குது. இப்பதான் கிடையாது. மேக்சிம் கார்கியினுடைய தாய் நாவலை வந்து ரகுநாதன் அவர்கள் எப்பொழுதும் செய்து விட்டாரோ அந்த மாதிரி ரஷ்ய மொழிபெயர்ப்புகள் என்பவை கிருஷ்ணய்யா முன்னாடியே செஞ்சிருக்காரு. இப்ப ரஷ்ய மொழிபெயர்ப்புகள் காலந்தோறும் இருக்கு. இப்ப கொஞ்சம் அதனுடைய அவேர்னஸ் வந்து யங்ஸ்டர்ஸுக்கு அதிகமா இருக்கு அந்த மொழிபெயர்ப்புகளை. ஏனென்றால் நிறைய அதை முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இன்னைக்கு அதிகமா இருக்கு. அதை எடுத்துக்கொண்டு போகிற அரங்குகள் அதிகமாக இருக்கின்றன. படைப்பு இலக்கிய கர்த்தாக்கள், எழுத்தாளர்களும் கூட அதை அவற்றுக்கு முதன்மை தருகிறார்கள். அந்த மொழிபெயர்ப்புகளையும் அவர்கள் முன்மொழிகிறார்கள். முன்மொழியும் பொழுது வாசகர்கள் அவற்றை தேடி போகிறார்கள். அதை வந்து உலக இலக்கியத்தை தெரிந்து கொண்டால் இன்னும் தாங்கள் எழுதக்கூடிய இலக்கியத்தை கூர்மைப்படுத்திக் கொள்ளலாமே அப்படிங்கிற ஒரு தாகத்துல புதிய புதிய படைப்பாளிகள் இன்னைக்கு தமிழ்ல நிறைய உருவாயிட்டு வராங்க. அவங்களுக்கு வந்து உலக இலக்கியத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு தேர்ஸ்ட் இன்னைக்கு இருக்கு. அப்படி தேடி போகும் பொழுது இன்னைக்கு ரஷ்ய இலக்கியங்கள் நிறைய மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றன. அவர்களது அதை வந்து அதனால அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு இருக்கு. ஆனா வந்து இது சமீபத்துல நடக்கிற விஷயம் இல்ல, ரொம்ப இளமைக்கா. அதே மாதிரி தானா சேனாபதி, தானா குமாரசுவாமி போன்ற டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் எல்லாம் மறக்க முடியாது. அவர்கள் தான் வங்க மொழி கதைகள் எல்லாம் முதலிலே கொண்டு வந்து சேர்த்தவர்கள். தாகூருடைய கதைகளை எல்லாம் நான் மிக இளம் வயதிலே தானா சேனாபதி, தானா குமாரசாமி அவர்களுடைய மொழிபெயர்ப்புகளின் வழியாகத்தான் நான் படித்தேன். அதே போல ஹிந்தியில உள்ள பிரேம்சந்தினுடைய கதைகள் எல்லாம் தமிழிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வந்ததுனாலதான் நம்ம படிச்சோம். அந்த மாதிரி இன்னைக்குதான் புதுசா ரஷ்யன் படைப்புகளை படிக்கணுங்கிற தேர்ஸ்ட் வந்துருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. இன்னைக்கு மறுபடியும் அது வந்து மறுபடியும் கிளர்ந்திருக்கிறது. 50-60களிலே இருந்த அந்த அலை வந்து இன்றைக்கு மறுபடியும் புத்துயிர்ப்போடு இன்று தழைத்து வர ஆரம்பித்திருக்கிறது என்றுதான் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Thank you, ma'am. So we come to the end of the discussion session here, and I request the participants to mute their audio and video and stay tuned. And
Here, I take this opportunity to thank you, ma'am, for this mind-blowing session. Susila ma'am, we feel we are totally taken into your custody throughout this session. I just want to underline the word, my dear participants, that she has been using throughout her presentation. The only word she made was determination, make trial and error method, and evolve out of yourself. So, and we were exposed to many translators and literary texts through your presentation. Uh, to translate her words, கூடு விட்டு கூடு பாயிறது போல she has taken Dostoevsky into herself. So translation is a transmission of the soul of the text creator to the translator. So I couldn't find any other word or theory or strategy to become a good translator. The thing is, we must feel the author inside us before we translate any kind of text. Ma'am, you also proved that age is just a number. Your experience, your determination, your outlook towards the task you have taken up, everything is just making feel amazing about you. So with a personal note, I felt that I was totally mesmerized by the way she presented herself in a translational workshop at Kerala University, which I attended. From that time, I felt I was just hypnotized by her, and I believe that the same is the state of the participants through today's session also. And I hope the topic was correctly justified. The gratifications of a translator. We could just understand from a translator's perspective what are the things to be noted, what are the things to be just not to note about everything. It was a practical session, Susila Ma. I just thank you from my bottom of my heart. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for listening and thank you for all your feedbacks. Thank you very much. Yeah, thank you, Ma. And And nice gathering. Thank you.